يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب، جد لي بالجواب مرحبا قد قبلنا. عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب، جد بالجواب مرحبا قد قبلنا. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت المعروف بالجود مقري الضيوف، إني ملهوف أغثني بحق الله. أنت المعروف بالجود مقري الضيوف، إني ملهوف أغثني بحق الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب الأعظم سر المجيب، حاشا يخيب من لاذ برسول الله. أنت الحبيب الأعظم سر المجيب، حاشا يخيب من لاذ برسول الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. داوي قلبي وامنحه سر القرب، واجلو كربي وألحقني بأهل الله. داوي قلبي وامنحه سر القرب، واجلو كربي وألحقني بأهل الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات
شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتدي عبد أواه شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتدي عبد أواه الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك النظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله صاحب الحضرة أكرمنا منك نظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب بذكرك قلبي يطيب حاشا يا أخي من لاذ برسول الله أنت الحبيب بذكر قلبي يطيب حاشا يا أخي من لاذ برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المختار بمدحك تجلى الأقدار أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله
الأكدار أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخواني على العدنان بالأمان دائما مع أهل الله صلوا معنا يا إخواني على العدنان بالأمان دائما مع أهل الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wahai Allah, bantulah kami, wahai Rasulullah, wahai yang berkedudukan tinggi, atasmu selawat dari Allah. Hamba yang berada di pintu berharap agar dapat mengucuk maqammu. Kasihanilah kami dengan memberi jawaban, kami telah menerimanya. Engkau terkenal pemurah dan memuliakan tetamu. Sesungguhnya aku menderita, bantulah aku demi Allah. Engkau kekasih yang paling mulia, rahsia Allah. Mustahil kecewa orang yang meminta perlindungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubatilah hatiku dan berilah ia rahsia berdamping denganmu. Hapuskanlah kesusahanku dan masukkanlah aku ke dalam golongan kekasih Allah. Rinduku terhadapmu sentiasa berkekalan. Jiwaku berada di sisimu selalu. Mengucuk wajahmu adalah harapan hamba yang bertaubat. Wahai Nabi, pandanglah kami. Wahai ayahanda Az-Zahra, Qasim dan Abdullah. Wahai burung merpati, bangunlah berkicau mengiringi fajar. Rebutlah pahala dan mohonlah pertolongan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah kekasih, dengan menyebutmu hilang kedukaanku. Jauh sekali menjadi hamba orang yang meminta perlindungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau insan pilihan, dengan memujimu hilang segala kekeruhan hati. Selamatkanlah kami dari neraka dengan kemuliaanmu, wahai Rasulullah. Berselawatlah kepada kami, berselawatlah bersama kami, wahai saudaraku, ke atas keturunan Adnan. Semoga cita-cita selalu tercapai bersama insan-insan pilihan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bisiril Nabi, bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, wa lakal hamdu hamdan kathiran daiman misla ma hamidta bihi nafsak wa adha'afa ma tastawjibuhu min jami'i khalqik hamdan khalidan ma'a khuludik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba alladhi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik, wa min ilmina ila ilmik, wa min iradatina ila iradatik. Fa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura. Thumma amma ba'du. Selesai kita baca qasidah yang ke-10 tadi, yaitu antara yang disebutkan oleh wali Allah dalam qasidah ini, Antal Mukhtar bimadhika tujlal akdar. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Al-Mukhtar, yang terpilih di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu seorang saja yang terpilih. Bimadhika, yang mana dengan memuji engkau, tujlal akdar, maka akan hilanglah segala kekeruhan hati. Di sini jelas bahawa qasidah ini menggalakkan kita supaya memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan madih, ya, pujian yang selayaknya. Kerana lidah kita yang memuji diikuti dengan hati juga, ya, mentazimkan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah kita memujinya, namun ya, batin kita, hati kita memuliakannya. Ya. Jadi perkara ini adalah amalan tujlal akdar yang boleh menghilangkan segala kekeruhan di dalam hati. Dan perkara ini disepakati oleh ulama-ulama sufi, yang mana ianya bila bersangkutan dengan hati yang bersih itu, antaranya ialah dengan sebab memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut akalnya, apa pula kena-mengenanya pujian kepada Nabi dengan hati yang bersih, ya. Tetapi para ulama yang rasikh ilmunya, ya, telah membongkar rahsia ini dan dijadikan amalan dan wirid bagi orang-orang sufi. Antaranya ialah, ya, memuji-muji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, InsyaAllah kita akan baca lagi nanti qasidah yang lain. Kita pergi kepada pengajian kitab Berita Penuntut, terjemah daripada Risalah Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum, bagi Al-Allamah Al-Syekh Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan
Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkati dan merahmati penterjemahnya, dan kita digunakan juga manfaat daripada usahanya menterjemahkan risalah yang cukup masyhur ini, yaitu Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Terakhir kita dah sampai di muka surat 7. Muka surat 7. Bawah faslun fi niyati fil hal. Fasal yang di bawah itu kita telah membaca fasal muqaddimah dalam kitab ini, ya. Itu fasal yang pertama, yaitu faslun fi mahiyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Dan pada malam ini kita masuk pada fasal yang kedua, pada menyatakan al-faslu fi niyati fi halit ta'allum. Faslun fi niyah fi halit ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini suatu fasal pada menyatakan niat tatkala hendak belajar dan menuntuti ilmu, bahawasanya tak dapat tidak bagi yang menuntuti ilmu itu daripada berniatnya, yaitu pada masa menuntutinya, kerana bahawasanya niat itu ialah asal pada sekalian kelakuan-kelakuan. Tadi di rumah tadi azam, bila dah duduk dalam majlis ilmu, ya, guru pun dah mula, ya, berbicara tentang ilmu, maka masih lagi, maka di situlah kita berniat menuntutnya di dalam hati, ya, niat yang tulus sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat yang sebagaimana kita kehendaki. Kalau kita ikut kehendak kita, niat ni macam-macam niat kita, macam-macam kehendak kita demi kepentingan diri kita. Tetapi niat yang paling baik ialah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya urusan ilmu ini kita berserah bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana apa? Kerana sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi taufik kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu. Dan inilah majlis Allah. Dan ilmu itu ialah milik Allah, bukan milik ustaz, bukan milik sesiapa. Dan kita mendatangi, membaca, mutalaah, mendengar dan sebagainya, itu adalah semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu niat. Kerana sabdanya sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Artinya bahawasanya sesungguhnya amalan-amalan itu binniyat, dengan niat-niatnya. Niat itu jamak daripada perkataan niat. Niat satu niat. Kalau binniyat maknanya dengan tujuan-tujuan, dengan niat-niat. Jadi bila kita sebut pasal niat ini adalah ahwal dalaman, ya, bukan luaran. Tak ada siapa yang boleh zahirkan niat.
Kerana ianya adalah kerja hati, bukan kerja mulut, bukan kerja panca indera kita yang lain, tidak. Tetapi ialah kerja hati, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kedudukan niat kita. Jadi para ulama sufi sangat menitik beratkan soal niat ini, dan mereka terlebih dahulu membersihkan kadurat, benda-benda keruh yang ada dalam hati, supaya dengan pembersihan yang berlaku itu, lagi bersihnya hati lagi mudah niat, lagi bersihnya hati lagi tulus niat. Siapa yang bersihkan hati? Allah yang bersihkan, ya. Dan siapa yang lakukan amalan, pada hakikatnya Allah juga. Amalan ini, ya, juga Allah yang lakukan. Jadi bila niat dengan betul, bila orang yang benar-benar berniat lillah, liwajhillah, maka dia tidak memandang lagi pada amalnya. Dia tidak berharap pada amal, dia tidak pandang pada amalnya. Dia tidak pandang, kalau dia pandang pada amalnya, oh, aku dah dapat ilmu, jadi banggalah. Dapat satu ilmu, rasa kepuasan dalam diri dia. Dapat ilmu, rasa puas. Ini masih lagi hawa nafsu, ya. Ini masih lagi ada masalah di. Sebaliknya, orang dapat ilmu yang digunakan itu hanya semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salah niat dapat sikit dia rasa puas, lepas tu dia tak perlu nuntut lagi dah. Terbantut dia. Jadi orang yang betul niatnya, makin banyak ilmu, makin rasa dirinya kurang. Jadi ini adalah cara dan juga sudut pandangan yang betul. Hadis sahih yang menceritakan tentang niat ni, kebanyakan kitab hadis memulakan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab-kitab hadis, utamanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah, semua mengambil hadis ini, innamal a'malu binniyat, sebagai hadis yang pertama dalam kitab-kitab mereka, ya. Yang menunjukkan betapa sahihnya, betapa pentingnya persoalan dalaman terlebih dahulu, untuk sebelum kita pergi persoalan yang lebih luas lagi, bermula daripada persoalan batin, keadaan batin kita yang perlu di islah. Dan diriwayatkan pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, hadisnya ialah kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yusiru bi husnin niyyati min al-a'malil akhirati, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yusiru min a'malid dunya bi su'in niyyati. Artinya beberapa banyak daripada amalan-amalan yang berupa dengan rupa amalan-amalan dunia, nampak macam dunia, seperti bekerja, berladang, bertani dan sebagainya, berniaga, berkhidmat, macam-macam lah. Nampak macam amalan-amalan dunia, tak nampak apa macam amalan akhirat, seperti solat, seperti puasa, zakat, haji, bersedekah, berbuat baik dan sebagainya, menjaga kebersihan,
buat kebajikan lah, tak nampak. Sebaliknya nampak seperti amalan-amalan dunia. Dan jadi ia dengan elok niatnya daripada amalan-amalan akhirat. Tetapi jadi baik bila mana niatnya baik. Jadi persoalan niat ini sangat penting, sebab ia ada kaitan dengan ketuhanan, ya, dengan tauhid gitu. Dan fiqh pun begitu juga. Tak ada niat tak sah, dia kata. Ya. Itu segi hukum, itu segi fiqh. Ya. Jadi dengan tauhid pula, kalau tanpa niat ataupun tidak berniat ataupun salah niat, jadi syirik. Jadi bagaimana amalan, walaupun amalan ibadah, amalan akhirat, niat dia tanpa niat ataupun salah niat, amalan yang ibadah nampak jadi syirik. Jadi amalan itu tidak membantu, sebaliknya membinasakan. Jadi penat, letih, ya, kita melakukannya tapi tidak berhasil, tidak mendatangkan kesan kepada akhlak. Dan beberapa banyak daripada amalan-amalan yang berupa ia dengan rupa amalan-amalan akhirat, kemudian jadi ia daripada amalan-amalan dunia dengan jahat niatnya. Jadi jahat niatnya maknanya seperti mana yang kita bahaskan tadi, yaitu bukan dilakukan untuk Allah, bukan kerana Allah. Lillahi ta'ala tu lam tu li ta'lil, lam tu untuk ilmu, untuk Allah, untuk Allah. Allah yang beri ilmu, dan kita, Allah beri dan kita beri semula pada Allah. Jadi apa yang ada pada kita, tak ada apalah pada kita. Itulah yang tulusnya. Jadi kalau orang yang tidak tahu muamalah dengan Tuhan, Tuhan memberi, dia hanya mengaut saja. Dia kaut, Tuhan beri, dia kaut, dia punya. Tuhan beri, dia kaut, dia punya. Tuhan beri, dia kaut, dia punya. Dia orang yang tak tahu menghargai dan bermuamalah dengan Tuhan. Sebaliknya, para salihin itu, para awliya illahi salihin itu, setiap apa yang Allah beri itu mereka perhatikan, walau sekecil manapun, dan dia akan kembalikan semula kepada Allah. Ini bukan aku punya, ini Allah punya. Aku usaha untuk kembalikan. Bukan saja ilmu, serahkan kembali pada Allah. Harta pun Allah beri, dia cepat-cepat kembalikan melalui jalan. Jalan ditunjukkan oleh Nabi, ini cara untuk kita kembalikan harta pada Allah. Ini zakatnya, ini sedekahnya, ini kurban, ini fisabilillah. Maknanya harta tu kita kembalikan, sebab Allah yang beri. Jadi berlaku beri memberi. Jadi sifat-sifat memberi inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi kekasih Allah. Allah memberi, kita pun sibuk memberi juga. Jadi kita tak minta, tapi Allah beri. Kita nak terima, kita tak nak terima, pun Allah beri. Itu sebab kita juga sentiasa memberi dan memberi dan memberi. Jadi ahwal ataupun akhlaknya para awliya illah salihin, dan juga akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sayugia bahawa berniat oleh yang menuntuti ilmu dengan tuntut ilmu itu akan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridaan itu sukalah, Allah Ta'ala suka. Membuat Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Dia bukan macam kita suka. Kita suka tersenyum, kita suka ketawa, kita suka senang hati. Ya. Kadang-kadang je kita jumpa orang yang suka, dia bagi sesuatu. Dia terlampau seronok sampai peringkat dia belanja kita makan. Ada. Tapi kadang ada juga orang yang lepas seronok, dia tak tahu nak buat apa. Dia shock sendiri. Itu. Tapi orang yang ada akhlak, dia rasa seronok, dia nak luahkan keseronokan, maka dia beri manfaat pada orang lain. Bagi orang ni kenyang, bagi orang ni manisan, bagi orang ni hati dia senang lah. Kalau perut kenyang, hati pun senang kan, macam tu. Lebih kurang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala rida, seronok, suka. Maknanya apa? Lebih daripada itu lagi. Lebih daripada gambaran seorang hamba yang suka seronok. Dan tentulah pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, limpahan-limpahan, pangkat, kedudukan, dia akan berikan kepada hamba-hamba yang diridainya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan akan negeri akhirat ridha tak Allah Ta'ala, dan akan negeri akhirat ridha dia, suka dia juga akan negeri akhirat. Maknanya apa? Suka dia akan apa saja pemberian Allah Ta'ala. Asalnya Allah ridha, akhirat Allah beri apa pun dia suka, cenderung dia. Dan menghilangkan kejahilan, niat, iaitu niat yang peringkat niat. Yang pertama tadi Allah, kemudian yang kedua untuk keselamatan di akhirat, dan yang ketiga ialah tadi menghilangkan kejahilan daripada dirinya. Asalnya kita ni tak jahil, ya. Kita ni alim, ada ilmu, ada pengetahuan. Allah Ta'ala dah bekalkan siap satu set lengkap, ya, dengan ilmu, dengan amal, dengan ruh, dengan cahaya, dengan berbagai-bagai lagi. Tetapi bila mana berlaku berbagai sebab, yang kita pun tak jangka, maka hijab demi hijab berada di hadapan kita. Inilah yang menyebabkan cahaya kita tidak kelihatan, ya, ilmu kita tidak berkembang, ya, zikir kita pun tidak, zikir kita pun masih lalai, ya. Jadi inilah yang nak kita kembalikan semula dengan cara menuntut ilmu tadi dengan niat yang betul, menghilangkan kejahilan. Dan pada sudut yang lain ialah kita menzahirkan kesyukuran di atas nikmat akal yang Allah Ta'ala beri. Jangan kita aniaya akal kita dengan kejahilan, akal kita ni teraniaya. Sedangkan Allah Ta'ala banyak kali sebut dalam Quran, afala ta'qilun, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal memikirkannya. Jadi banyak perkara-perkara dalam urusan agama ini, kepahaman dalam agama ini, kita guna juga akal yang Allah Ta'ala berikan supaya tambah kefahaman kita. Dan akal itu tidaklah ianya bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju je. Mana sifat akal ni setuju saja dengan Allah.
Ini orang yang mukhalafah ataupun menentang perintah Allah Ta'ala itu, maknanya dia menzalimi diri dia sendiri. Sebenarnya dia menzalimi akalnya. Dia tidak meletakkan akal dia pada tempat dia. Dia meletakkan akal itu pada diri dia. Dia bukan meletakkan akal itu pada kebenaran. Baik. Dan daripada segala orang-orang yang jahil, menyelamatkan, menghilangkan kejahilan dan juga selamat daripada orang-orang yang jahil. Karena orang jahil itu sikit sebanyak dapat mempengaruhi kita, sebagaimana yang kita faham. Demikian juga orang-orang yang alim, mereka juga kalau orang jahil boleh mempengaruhi kita, apatah lagi orang alim. Sudah tentu kita boleh terpengaruh dengan ilmu, dengan amalan, dengan benda-benda yang baik. Dan biasanya orang-orang yang jahil itu mereka menambahkan lagi hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang alim, mereka itu membantu kita membuka hijab-hijab kita dengan Allah, dan akan menghidupkan agama secara umum. Menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Mengekalkan Islam, maknanya apa? Kalau kita lihat isu yang sebenarnya, isu yang berlaku, orang yang baru masuk Islam tak belajar ilmu, tidak datang kelas fardu ain, tidak belajar teori dan praktikal asas, dengan mudah saja mereka akan dikaki. Lebih-lebih lagi tentang ketuhanan dan kenabian. Itu asas yang mesti dipahami dengan baik. Dan kalau tidak, Islam mereka sukar untuk dikekalkan. Itu ramai yang murtad tu. Kerana bahawasanya kekal Islam itu dengan ilmu. Ada sifat. Kekal Islam tu ada sifat dia. Sifat dia ilmu yang benar. Ilmu yang bersifat dengan, kita bicara sebelum ni, ada sifat ilmu tu cahaya. Cahaya ni sifat cahaya ni dia tidak mendatangkan mudarat tau. Sifat cahaya ni dia mendatangkan manfaat saja. Sebab tu kita disebahkan ilmu tu cahaya. Nabi Muhammad SAW tu cahaya nisbah. Quran itu cahaya. Sedangkan Allah Ta'ala tu Allah Nur. Allah pun kita disebahkan kepada cahaya. Nak cerita apa? Nak cerita cahaya ni sifat dia hanya mendatangkan manfaat saja, tidak mendatangkan mudarat. Itu. Demikianlah ilmu tadi salah satu daripada sifat Allah. Sudah tentu ianya mendatangkan manfaat saja, tidak mendatangkan mudarat. Yang mendatangkan mudarat itu bukannya ilmu, tetapi adalah juzuk yang lain daripada ilmu. Dan tiada sah zuhud. Tiada sah zuhud. Zuhud adalah orang yang dipelihara daripada tipu daya, orang terselamat daripada tipu daya dunia. Jadi kadang-kadang terzahir pada pakaian dia, terzahir pada gerak-geri dia. Sebenarnya zuhud itu dalaman dia, tetapi untuk dengan kehendak Allah kadang-kadang terzahir pada gerak-geri dia, pakaian dia, cara dia dan sebagainya. Jadi ini ada sah dan batalnya. Jadi tidak boleh kita menisbahkan seorang itu zuhud kalau tidak didasari dengan ilmu yang sebenar, ilmu yang sejati asli. Kalau setakat ambil ilmu daripada orang Wahabi, itu tak asli. Ilmu yang telah pun dirosakkan, telah pun dieksploitasi. Ambil yang asli daripada Ahli Sunnah wal Jamaah,
berserta dengan sanadnya, berserta dengan riwayat yang jelas, sahih. Jadi ilmu yang ada pada kebanyakan ilmu yang dipahami oleh golongan Wahabi ialah ilmu yang telah pun dirosakkan oleh musuh-musuh Allah SWT. Tapi mereka tidak menyedarinya dan akhirnya mereka terpedaya. Dan alhamdulillah ramai yang tersedar dan kembali. Dan tiada sah juga takwa itu dengan jahil. Tiada sah takwa, rasa takut pada Allah Ta'ala dengan jahil. Kerana takwa itu melakukan perintah Allah, mesti mengerti satu-satu perintahnya. Dan hari ini kita pun tak boleh jangka yang kita boleh tahu semua perintah Allah, kan? Saya sendiri pun macam masih lagi belum dapat kenal pasti 100% perintah Allah, semua perintah Allah. Kita hanya tahu sekadar yang kita belajar. Ada lagi perintah Allah yang kita tak tahu. Ya. Yang asal-asal kita tahulah, yang halus-halus kita tak tahu. Ya. Contohnya Allah SWT perintahkan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Itu asas tu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, sallu, berselawat kamu kepada Nabi SAW. Tapi disebabkan kita tak tahu itu perintah Allah, maka kita mempermainkan. Kita apa? Ini perintah Allah, bukan suruh kita buat majlis salawat, dia kata. Ini 30 hari bulan nak buat majlis juta salawat ni. Dah ada yang tak setuju lah. Dah ada dah yang tak setuju. Buat apa selawat banyak-banyak ni? Nabi tak buat. Nabi tak buat. Dia lupa yang perintah ni Allah Ta'ala perintah kita, bukan perintah pada Nabi berselawat. Nak tunggu Nabi selawat, sedangkan Nabi tak terima perintah berselawat kepada Allah SWT. Tapi Nabi baca juga selawat dalam solat dia. Perintah tu pada kita pula nak perintah kita. Wahabi pula sibuk suruh Nabi selawat pula. Dia tak nak selawat, nak tunggu Nabi selawat dulu. Jadi ini masalah. Ini mempermain-mainkan perintah Allah SWT. Dia tidak faham ayat itu ayat perintah. Jadi ini termasuk dalam akhirnya mereka seolah-olah mahu menyuruh Nabi pula yang melakukannya terlebih dahulu. Sebaliknya perintah itu kena pada kita, pada umatnya, kena pada malaikat. Baik. Dan telah bersyair oleh Syekh Imamul Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah akan suatu syair bagi setengah mereka itu. Syair ini telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Asalnya bahasa Arab lebih indah lagi lah. Kalau syair bahasa Arab ni gaya bahasanya sangat tinggi dan indah. Bermula fasad yang besar itu, fasad kerosakan, benda-benda yang merosakkan. Orang alim tidak beramal. Orang alim tidak beramal, ada ilmu. Termasuk juga orang alim yang ada ilmu tapi tak mengajar, sibuk berniaga. Lebih zaman sekarang ni zaman orang berhajat pada ilmu. Jadi orang alim kena mengaku dia alim supaya orang datang belajar. Kena iklan. Sebab ramai nak nisbah orang alim orang jahil yang ramai. Ramai orang jahil. Jadi tak boleh tidak. Zaman sekarang ni, zaman ijtihad dan sekarang ni,
Orang alim kena mengaku dia alim. Saya ustaz, datang belajar. Ya. Maknanya sampai peringkat macam tu sekali zaman itu. Kalau tidak, awak tak tahu mana satu orang alim, mana satu ustaz. Semua orang pakai kopiah macam ustaz. Semua orang pakai jubah macam ulama. Ya. Mana satu? Tak nak. Zaman dulu ya, beza ni murid dengan guru lain pakai dia. Jauh beza dia. Guru ada uniform khas dengan jubahnya, dengan serbannya, dengan murid tak berani pakai macam guru. Sekarang jangan. Nak simpan janggut panjang lebih sikit pada guru pun fikir 10 kali. Sekarang jangan. Murid lagi banyak janggut dah. Nak adab murid dulu ke lain. Jadi tak kisahlah. Itu tak ada isu lah, sebab masing-masing punya pendapat kan? Dan okey, kamu buat pendapat kamu. Sekarang ni ada ijtihad yang baru untuk menyelesaikan orang alim kena mengaku dia alim. Kalau ustaz kena mengaku ustaz, baru orang datang belajar, baru orang kenal. Ya. Baik. Itu juga Wahabi kena mengaku Wahabi. Yang datang belajar tu Wahabi je. Ahli sunnah jangan datang belajar. Masalahnya Wahabi tak mengaku Wahabi. Mengaku ahli sunnah. Mengaku sufi, pakai selendang lagi. Sudah. Ya. Jadi orang keliru. Mengaku je lah Wahabi. Itulah kebanggaan kamu. Itulah guru-guru masyayikh kamu. Fatwa-fatwa, kitab-kitab kamu. Ini payah. Jadi nak tak nak, orang sufi pun kena mengaku lah sufi. Orang ahli sunnah mengaku ahli sunnah. Cerita, saya ni ya, akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, fiqh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, tasawuf aliran Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Abu Imam Ghazali, itu aliran. Kena bagi tahu. Kalau tidak, orang tak tahu dan di sebelah kata main kobok je lah. Itu yang payah tu. Ya. Dan terlebih besar daripadanya orang jahil berbuat amalannya, tak tahu dia asal usul amalannya, tiada sanad dia, tiada dalilnya, ya. Dia berbuat saja. Jadi perkara ini tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tidak muafakat dengan kehendak Allah. Itu dah. Bila tak muafakat dengan kehendak Allah, perintah Allah, maka sudah tentulah perkara itu palsu. Tentu perkara itu boleh merosakkan, bukan merosakkan amalan, bahkan merosakkan akidah, berlaku syirik yang halus. Keduanya itu fitnah yang besar pada amalnya, pada alimnya. Keduanya yaitu fitnah yang besar pada alimnya. Sebagian orang jadi fitnah. Sebagian orang kata dia alim, sebagian orang kata dia jahil. Jadi ini fitnah. Jadi inilah yang berlaku hari ini. Ya. Ya. Berapa ramai di kalangan ulama kita yang tidak diiktiraf ilmunya oleh orang-orang, oleh penguasa-penguasa, sedangkan ilmunya Masya Allah, tabarakallah. Sebaliknya artis-artis tu yang ramai dapat pengiktirafan, kan? Pada bandingkan ustaz yang dapat datuk dengan artis yang dapat datuk, mana lagi ramai? Maksudnya artis ramai dapat datuk, kan? Ustaz nak dapat datuk, aduh, ya, macam-macam tawasul kena buat, ya, kena macam buat wasilah, yalah yang bagi datuk ni tentulah orang berkuasa. Biasanya
secara tulusnya dapat datuk bila mana ada bakti kepada masyarakat, maka dianugerahkan. Jadi ustaz jujur mengajar ni tak nampak lah, tak tahulah bila datuk mana. Jadi orang yang menonjol di tengah-tengah orang ramai tu, itu yang dipilih. Salah pilih, menggano lah. Ya. Bagi mereka yang berpegang pada agamanya dengan keduanya, iaitu berpegang pada keduanya, ilmu ada berserta dengan ilmu tu, jahil pun ada, ataupun ada ilmu tapi tidak beramal. Yang kedua, jahil tapi beramal. Jadi orang ini mendatangkan fitnah kepada agama. Di samping itulah niat kita di samping itu untuk mengelakkan diri kita daripada jahil dan juga mengelakkan diri kita daripada fitnah kepada agama. Ini niat yang Masya Allah Tabarakallah sangat-sangat penting dan sangat-sangat mustahak untuk kita benamkan dalam benak hati kita. Maksudnya bermula yang jadi fasad dan karut-karut itu ialah orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dengan bahawa ia mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan yang menyalahi syarak, menyalahi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarak merujuk pada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keji-kejinya, kerjaan yang keji, yang mukhalafah dengan syarak tadi, bertentangan dengan syarak tu termasuk yang keji-keji. Dan tiada duka cita, ia daripada takut jadi bacur-bacurnya. Apa tu? Istilah bahasa lama ni. Maknanya tak ada rasa takut dia, sedih dia disebabkan berlakunya kejahilan tadi. Balik ni dia bangga-banggakan pula. Inilah. Jadi sedikit demi sedikit akhlak iblis itu zahir. Iblis ni bukan tak beramal, ya. Tetapi beramal tanpa ilmu. Kalau ikut amalan dia, kalah malaikat lain, ya. Tapi ilmu dia tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu, ya, masih lagi belum selesai. Sebab dia dengan mudah boleh menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak kenal sifat Allah. Sifat Allah dia kenal hanya nama Allah, alif lam lam ha, Allah. Allah ada satu cukup. Sifat-sifat lain tidak dikenali. Itu sebablah kita ni nak lengkap mengenal Allah Ta'ala tu, maka kita mengetahui sifat-sifatnya. Bukan sekadar kita tahu Tuhan, ya. Kalau kita tanya orang bukan Islam pun, siapa yang jadikan langit dan bumi? Kata Allah. Kita tahu Allah ada dan menjadikan. Itu saja. Sifat yang lain, sifat ilmun, hayyun, sama, basar, kalaun, qadiran, ini mereka tidak mengenali. Ada pun mereka yang kenal sifat tersebut tapi tidak tahu ta'alluq dia. Tidak berjaya mengesakan sifat itu. Kita orang Islam mudah saja, orang kafir pun mudah saja nak belajar sifat Allah, senang je. Tetapi nak mengesakan, nak ta'alluqkan sifat itu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita kaji. Ini yang berhajat kepada orang yang telah pun
berjaya mentauhidkan Allah. Jadi tauhid yang ada pada diri seorang guru itu akan pindah kepada murid-murid. Guru yang ada tauhid, ya, tak perlu bicara panjang, tak perlu kitab khatam, cukup berhimpun dan pindah tauhid kepada murid-murid yang hadir. Ada syarat hadir. Kalau tengok live tu belum sempurna lagi hadirnya. Kerana live ni tak jauh mana tak tahu. Kalau tengok tu tak pakai baju, kan? Baju tak pakai ni, tapi tengok live ceramah, kuliah ulama mengajar, ini tak hadir. Jadi orang macam ni mana mungkin diizinkan oleh Allah SWT untuk mendapat manfaat tauhid daripada gurunya. Baik. Dan adalah kerana orang yang alim semacam ini sangat-sangat besarnya, kerana bahawasanya tatkala melihat akan dia oleh orang yang jahil-jahil, nescaya tertipu dia mereka itu, dan mengikut mereka itu kerana pada sangka mereka itu betul, padahal ia di dalam sesat dan menyesatkan. Kita mengenali hal keadaan guru ini, pengarang ini memberikan nasihat kepada kita lah. Dan kita tak dapat ketahui melainkan Allah yang beritahu. Jangan pula kita sangka yang bukan-bukanlah. Sehinggalah Allah SWT mukasyafah kepada kita mengetahui bahawa ini bukan guru, ini Wahabi. Ini maknanya mukasyafah. Kita dapat tahu dia Wahabi pun sebab ulama-ulama dah bertukus lumus menjelaskan, mencetak ribuan kitab, barulah turun mukasyafah daripada Allah Ta'ala sikap kebatilan mereka. Jadi kita dapatlah. Jadi itu berkat usaha mereka, maka kita dapat mengetahui. Pada sangka mereka itu betul, padahal ia dalam sesat dan menyesatkan, dan yang terlebih besar karut daripada orang jahil yang berbuat ibadah yang tiada mengetahui ia akan sahnya, kerana mereka hanyalah menuturkan ilmu bukan dari tauhid yang ada dalam diri, tapi hanya di lidah saja. Jadi mereka menuturkan dengan nafsunya, bukan dengan tauhid. Yang sepatutnya setiap ilmu yang keluar daripada guru itu berdasarkan tauhid, pengesaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau tidak ada tauhid yang mendasari dan menjadi paksi kepada seorang guru, maka guru hanya bergantung kepada lidah, bergantung kepada itu, sudah nafsu semua nafsu. Walaupun yang diajar itu Quran, walaupun yang diajar itu hadis, tapi yang keluar itu tidak berdasarkan tauhid,
yang mendasari dirinya, maka yang keluar dari nafsu. Jadi susah untuk kita kenal pasti, melainkan ada tanda-tandanya yang ditunjukkan. Kalau kita lazim bermuamalah ataupun dengan mujalah satu solihin, suka lazim muzakarah dengan para alim, mereka akan tunjukkan. Baik. Dan batal sah dan batal tak diketahui, seperti kebanyakan tuk-tuk tasawuf pada zaman kita sekarang ini, kerana karut orang pada i'tiqadnya, mengelirukan orang dan amalannya, maka kedua-duanya itu ialah jadi fitnah yang besar pada dunia kita. Ada di kalangan mereka yang bersembunyi di sebalik ilmu tasawuf untuk kepentingan diri mereka. Dan saya kira pula bahawa berniat ia dengan menuntuti ilmu itu akan kesyukuran atas nikmat akal. Ini yang tulus. Dan segar badan. Apa tu? Sin, betul lah? Segar. Segar, sehat. Segar. Sehat badan. Dan sehat badan. Untuk ilmu, untuk sehat badan. Dan bahawa jangan berniat ia supaya berhadap orang-orang kepadanya. Tapi untuk nikmat akal, untuk mensyukuri nikmat akal, untuk mensyukuri nikmat sehatnya badan. Orang sakit susah untuk ilmu kan. Badan kita yang sehat ni, kita syukuri dia dengan mendatangi ilmu. Itu dua. Nikmat akal, badan yang sehat, sebagai tanda syukur, maka kita gunakan untuk, maknanya kita menggunakan menuntut ilmu yang bermanfaat itu, kita mengembalikan nikmat itu tadi kepada Allah. Nikmat akal kita kembalikan pada Allah. Nikmat Allah beri nikmat, kita cuba untuk kembalikan, memberi semula. Allah beri, kita nak beri semula. Sebab apa? Kita tak boleh bergantung sepenuhnya pada akal. Dan kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada badan kita yang sihat ni. Sebaliknya, kita berharap, kita bergantung kepada bijaksananya Allah, kuasanya Allah. Dan bahawasanya jangan berniat ia supaya berhadap orang-orang kepadanya. Ini kalau orang yang ada tauhid, mereka tak timbul masalah ni. Berhadap orang-orang ni, orang-orang ni siapa? Mereka bukan boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 1,000 tentera pun nak musnahkan kita seorang ni, secara adat memang bolehlah lumat kita secara adat. Namun secara syariat belum tentu. Kerana apa? Kerana manfaat dan mudarat bukan datang daripada siwallah, selain Allah. Manfaat dan mudarat. Jadi tauhid itu penting untuk kita berniat dengan, dan supaya boleh dapat harta-harta di dunia ini. Jauh nafsu lah ni, sangat jauh nafsu bawa kita hanyut. Harta-harta dunia dan mata bendanya pada tangan-tangan orang itu syiriklah. Dia tidak lagi yakin tentang harta benda itu semua pemberian Allah.
dilihat, dia masih terhijab, dilihat harta itu datang daripada tangan-tangan manusia. Dan supaya kemuliaan di sisi sultan, ada kemuliaan pula, ya, sedangkan kemuliaan hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ya. Namun jangan kita lihat pula ada di kalangan ulama yang berdamping dengan sultan, ya. Kalau benar ijtihad mereka, maka itu tidak menjadi dosa. Kalau salah pun ijtihad mereka, tidak juga menjadi dosa. Dua-duanya rahmat. Ya, ulama, ada ulama yang tidak mahu berdamping dengan sultan, tak mahu duduk dalam sektor kerajaan. Ya. Ada ulama yang berada dalam sektor kerajaan, dalam pentadbiran negara. Jadi keberadaan mereka itu sangat penting daripada tak ada. Dalam bilangan mereka tak ramai, ya. Kita pula sibuk nak keluarkan, jangan duduk surau masjid cukup, jangan duduk dalam pentadbiran, ya. Jadi nanti pentadbiran ada masalah nak rujuk pada siapa, ya. Jadi pentingnya mereka berada. Namun yang dimaksudkan di sini ialah ulama yang ingin mendapatkan kemuliaan dan juga harta, upah daripada sultan, itu yang jelek, yang buruk, yang kecil. Dan lainnya daripada pekerjaan-pekerjaan yang bukan ia daripada keredaan Allah dan Rasul dan Rasulnya. Kias dengan ilmu kias, kita boleh kiaskan dengan yang lain-lain, ya. Qasidah itu qasidah muka surat 153, karangan Said Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu ketika menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum, in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qulu raja'na bi kulli khairin, qulu raja'na bi kulli khairin, wajtama'a al-far'u wal-usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laula
طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا أيا ليالي الرضا علينا أيا ليالي الرضا علينا أيا ليالي الرضا علينا. عودي لي يا خضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود. بالله صلني فداك روحي
Thumma salatu ala nabiyina. Thumma salatu ala nabiyina wa alihi ruk'i sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Berkata Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, jikalau adalah sekalian manusia itu hamba-hambaku, nescaya aku merdekakan akan sekalian mereka itu, kata Syekh. Hamba-hamba maknanya dimerdekakan, tak sanggup dia menjadikan manusia sebagai hamba. Dan bersucilah aku akan diriku daripada bahawa adalah aku ini daripada usbah mereka itu. Mana aku juga sebahagian daripada mereka. Mana mungkin aku tergamak untuk menjadikan mereka sebagai hamba. Macam itulah maksudnya. Dan waris-waris mereka itu, dan siapa-siapa yang mendapat akan sedepa ilmu, dan beramal dengan dia, nescaya sedikitlah gemar akan barang yang pada tangan orang-orang. Ya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta sesuatu kebendaan yang ada pada orang lain. Dapat beramal dengan sedikit ilmu itu lebih disukai dia. Jadi itu adalah adab ataupun ahwal orang soleh. Bukan tunggu banyak ilmu baru nak amal. Ya. Yang ada sedikit itu, itulah yang diamalkan. Amal ini tak semestinya kita melakukan dengan tangan, kaki. Ya. Sebaliknya kita menjaga ataupun kita membaca. Membaca itu menggerakkan, mengeluarkan suara, menggerakkan mulut. Ya. Itu juga termasuk dalam mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu ibarat binatang liar, binatang buruan. Jadi dia sangat liar. Jadi kita nak ikat ataupun nak tangkap dia, kena guna perangkap ataupun senjata yang sesuai. Kalau nak tangkap kijang guna lastik aja tak jadilah. Mesti guna senapak dan juga perangkap dia yang betul. Jadi ilmu ni ibarat binatang liar, dan nak kita ikat ataupun nak perangkap dia dengan membaca. Macam kita buat malam ni, kita membaca lah ni. Tuan-tuan tak boleh baca, saya tolong bacakan. Hakikatnya membacalah. Dan sikit-sikit ada huraian saya buat pun berdasarkan apa yang saya baca juga. Daripada huraian kitab ni pun ada syarah dia. Mana hakikat sekarang ni kita membaca. Jadi untuk mengikat ilmu itu supaya tak terlepas. Itu. Jadi majlis kita ni juga adalah majlis qiraah, membaca.
Itu dia punya asas dia. Jadi kalau kita faham, tak semestinya ada majlis pun nak baca. Jadi kita pun menambahkan bacaan lagi di luar majlis. Ini orang yang beramal dengan ilmu dia. Jadi ulama-ulama itu mereka beramal dengan ilmunya bukan dengan berpenat lelah, berletih-letih sampai. Tidak. Mereka juga mengamalkan, tunjuk cara secara zahir menggunakan panca indera keseluruhannya. Nak amal ilmu dengan tangan macam mana? Nak amal ilmu dengan kaki macam mana? Nak amal ilmu dengan telinga macam mana? Nak amal ilmu dengan mata macam mana? Nak melihat kitab. Nak mengamal ilmu dengan lidah macam mana? Dengan membaca, dengan keluarkan suara. Nak amalkan ilmu dengan hati macam mana pula? Ini semua nak dikaji. Kita lihat amal tu kaki tangan dia. Tidak. Seluruh panca indera kita. Jadi kita membaca ini adalah kita telah beramal dengan ilmu kita. Tadi memang mula-mula sampai niat tuntut dulu. Menuntut. Ya. Wasilah yang kita tuntut ni adalah wasilah. Perantaraan antara kita dengan Allah. Ada wasilah. Guru pada guru, guru pada guru, guru pada guru, Nabi, malaikat, baru sampai Allah. Banyak wasilah kita. Ya. Itu kita menuntut wasilah. Dan pada masa yang sama, cepat-cepat kita mengamalkannya dengan menggunakan qudrah yang Allah berikan pada kita. Gunakan akal, nikmat akal, dan gunakan kesihatan badan untuk kita mengamalkan ilmu. Baik. Jadi begitu ulama yang tulis kitab, mereka mengamal. Itulah mereka mengamalkan ilmu itu. Itu kitab mereka sampai Masya Allah boleh kita baca sampai hari ini. Kita rasa kitab dah 100 tahun dah. Teks dia ni. Tapi sebabkan niat, betapa tulus cahayanya niat pengarangnya ini, sampai hari ini kita baca kitab ni. Kitab yang kita tulis tu belum tentu lagi 100 tahun akan datang orang baca. Tak hilang, ditelan, dimakan anak-anak. Jadi benda yang bila mana dilakukan kerana Allah, maka sifat dia kekal. Bila satu ini dilakukan berlaku dengan Allah, daripada Allah dengan Allah, tidak terpisah dengan Allah. Jadi bila mana kita berniat dengan cara yang betul, kita menghubungkan ilmu dengan Allah. Bukan ilmu tu diri kita punya, tidak. Sebaliknya kita menghubungkan ilmu itu dengan Allah, maka dia jadi kekal. Itu sebab ada sebagian kitab-kitab yang lama sangat, ratusan tahun masih lagi dibaca, diambil faedahnya oleh orang lain. Berkait pada apa? Ilmu mereka, niat musannif, penulisnya adalah lillah, liwajihillah, jadi kekal dia. Buktinya apa? Buktinya Quran. Buktinya hadis Nabi SAW. Quran kekal sampai hari ini. Hadis kekal sampai hari ini. Kerana semuanya adalah disebabkan tauhid. Baik. Telah bersyair bagi kami oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Al-Sirar Al-Ansari
akan suatu syair yang dituliskan bagi Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Seorang tabi'in ni, tabi'in, ya, menulis satu syair kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah itu adalah kunyah dia, gelaran dia. Nama IC dia Nu'man bin Sabit. Orang mana? Orang Parsi, bukan orang Arab, tapi jadi imam kepada umat Islam. Imam Syafi'i kata Al-Imam Abu Hanifah Imamul Muslimin. Imam Abu Hanifah ni imam bagi semua orang Islam. Itu sanjungan ulama kepada Imam Abu Hanifah. Dan mereka, murid-muridnya, digelar sebagai mereka mazhab atau aliran, ya, Imam Abu Hanifah tentang fatwa-fatwa ni. Baik, siapa-siapa yang belajar ilmu bagi tempat kembalinya, ya, mencapai ia akan kelebihan daripada sebetul-betul atas agamanya. Siapa-siapa yang belajar ilmu bagi tempat kembali semata-mata, tempat kembali pada apa? Allah. Sebagai ilmu untuk dia kembali, dia kembali pada Allah. Ilmu itu membawa dia kepada Allah, maknanya itu. Maka mencapai ia akan kelebihan-kelebihan daripada sebetul-betul atas agama. Ilmu apa pun, kadang-kadang ilmu agama yang dituntut tidak membawa kepada Allah, bawa kepada benda lain. Ada ilmu sains yang dituntut yang dapat membawa dia kepada Allah. Ini yang ada fadilah, ada kelebihan. Macam-macam ilmu haiwan, ilmu teknologi, ilmu tumbuh-tumbuhan. Bila apa saja yang membawa penuntutnya kepada Allah, pada syuhud. Mana membawa kepada Allah tu maknanya membawa pada syuhud dia kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak menghijab dia. Maka ilmu itulah yang mencapai kelebihan. Maka ayuhai kerugian orang-orang yang belajarnya bagi mencapaikan kelebihan dari sama-sama hambanya. Rugilah kalau kita nak ilmu yang membawa kepada kelebihan diri kita. Ini ilmu yang rugi. Kita sangka ilmu itu boleh membawa kelebihan pada diri kita. Tidak. Kelebihan itu kembali kepada Allah. Kita apa yang lebihnya? Makin lama makin kurang kita lah. Ya. Jadi lebihnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya membawa diri kita kepada Allah. Itu maksud. Dan dalam lagi maksudnya, siapa-siapa yang menuntut dan belajar akan ilmu supaya menghasilkan pahala akhirat, nescaya mencapai ia. Jadi pahala akhirat ni ada tafsirannya. Ya. Maknanya pahala akhirat itu ialah dibukakan hijab kita dengan Allah. Kita syuhud. Ini katakan pahala akhirat ada istilah, ya. Tetapi hakikatnya ialah ia adalah nikmat syuhud, nikmat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya mencapai ia dan mendapat ia akan kelebihan yang daripada sebetul-betul atas agama yang betul. Bila sudah
sudah bersama dengan Allah, dia sudah bersama dengan segala-galanya. Karena Allah tu memiliki segala-galanya. Ya. Jadi inilah agama, iaitu mengembalikan manusia yang dihijab tadi, diwaswaskan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun amalan, bacaan, perbuatan, ya, semuanya untuk kembali, bukannya untuk dibekukan di situ saja, tidak. Dan ialah mendapat kelebihan dan kemuliaan, betapa tidak ia kelebihan, padahal ialah yang menyampai kepada beberapa pangkat yang tinggi di dalam beberapa syurga yang tinggi-tingginya. Jadi pangkat tinggi apa Allah Ta'ala, pangkat tinggi. Kalau kita tak bersama Allah, memang tak ada pangkat. Jadi itu sebab Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, Innallaha ma'ana. Kita sebenarnya kita ni bersama Allah Ta'ala, bersama dengan kita. Tetapi kita tidak perasan. Ya. Kita masih lagi tenggelam dalam syirik yang halus, menyebabkan kita merasa kita tidak bersama Allah. Ya. Lebih teruk lagi orang Wahabi lah. Ya. Kita tidak bersama Allah. Untuk Allah di langit. Di sini tak ada Allah. Allah di langit. Habislah. Sedangkan kalau dah sebutlah Allah tu sentiasa bersama kamu. Innallaha ma'ana. Jelas inna, taukid Allah, ya, isim inna ataupun khabar inna, ya, ma'ana, bersama-sama dengan kita. Macam mana Allah Ta'ala boleh bersama-sama dengan kita? Melalui sifat ma'ani. Itu sifat ma'ani. Yang kita belajar sifat 20 tu ada sifat ma'ani. Di situlah ruangnya kita dapat bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meluluskan yang sebenar. Sampai mana tadi? Hartanya ya, bukan? Tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi. Dan apabila adalah belajar ilmu bagi menghasilkan pahala akhirat itu jadi sebab bagi menghasilkan kelebihan, maka hai kaumku, pandang oleh kamu kepada kerugian orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu kerana mencapaikan kelebihan-kelebihan daripada sama-sama hamba Allah Ta'ala, daripada berhadap mereka itu, dan memberi mereka itu akan harta-hartanya, mengharapkan kelebihan daripada selain Allah. Itu maksudnya. Maknanya apa? Maknanya ada nafsu, ada hawa, ada keinginan. Sebaliknya, kita menuntut ilmu ni bukan atas dasar keinginan, tetapi keperluan. Kita memerlukan Allah. Maka ilmu itu wasilahnya. Jadi kalau ada keinginan itu, itu yang dikatakan tadi dalam syair tadi, huraiannya ialah rugilah. Walaupun zahir nampak untung, dibayar, disanjung, tetapi sebenarnya mereka rugi. Melainkan apabila menuntut ia akan kemegahan itu kerana hendak menyuruhkan dengan kebajikan, dapat pangkat digunakan untuk kebajikan. Tak apa. Dilantik sebagai Menteri Pertahanan, contohnya, digunakan kuasanya untuk
mengukuhkan pertahanan negara. Contohnya digunakan untuk kebajikan, menjaga keamanan. Contoh. Kesimpulannya untuk kepentingan umum lah. Jangan ada kepentingan sendiri. Karena sifatnya sifat rahmat itu tak ada. Kalau kita sayang pada diri sendiri sudah, maka tidak ada ruang lagi untuk kita menyayangi orang lain. Tidak ada rahmat. Jadi Rasulullah SAW sifatnya itu, dia tidak nampak pun sifat dia menyayangi diri dia sendiri. Tidak. Sebaliknya yang nampak sifat-sifat Nabi itu kasih dia pada yang lain, umatnya, yang Islam, yang bukan Islam, disayangi kedua. Sebab itu kalau Rasulullah pergi berperang, tidak seorang pun yang dibunuh oleh Rasulullah. Tak seorang pun yang kena bunuh oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW itu pergi berperang hanyalah bertahan dan acah-acah saja. Kerana di samping dia berperang tu ada kasih dia dalam hati, kasihan. Sebab itu tak ada seorang pun yang dibunuh oleh Nabi. Tak ada seorang pun yang dilukai oleh Rasul, oleh senjata Nabi SAW. Sebaliknya ramai yang menyerah diri kepada Nabi SAW. Tapi dapat dengan sahabat lain, ada yang kena pancung, yang kena sahabat lain. Rasulullah perintahkan, mereka lakukan sebab diperintahkan. Kau tahu kamu akan terbunuh dan kamu membunuh nanti dalam peperangan, boleh. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu, tetapi diperintahkan atas perintah Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah walaupun diperintahkan oleh Allah Ta'ala juga, qatilu fisabilillah, berperang membunuh di jalan Allah. Namun walaupun diperintah oleh Allah, tapi Rasulullah, umatku, walaupun kafir sayang, tak rela, tak tergamak dia nak mencederakan hamba Allah. Dahulu dia serahkan pada Umar, serahkan pada sahabat yang lain. Cinta dia itu tidak luar biasa, ya. Baik, sikit lagi. Ada kejahatan, dapat ilmu untuk menegah kejahatan dan meluluskan yang sebenarnya, yang sebenar, meluluskan yang sebenar, mana memudahkan kesulitan.